यस गुड मॉर्निंग सेवंथ ए बेटा कल आप रीड कर रहे सी कांगी किरत दा सत्कार ठीक है। तो मैं दस्सिया सीगा कि इहदे विच किहड़े-किहड़े पात्र ने और हरेक पात्र दा की रोल है ठीक। सो असी इत्थों तक पढ़िया सी कि एक पहला सेठ है वो 13 नंबर बस की उड़ीक कर रहा हुंदा। बस स्टैंड का दृश्य है दिल्ली दे ते गल्लां कर रहा हुंदा वो आपस विच वो ते केसर ते मुंडा आंदा है कृष्ण बूट पॉलिश करने वाला ठीक है। वो बूट पॉलिश करन दे लई ओनू पहला इस्त्री दे बूट पॉलिश करता है। इस्त्री ओनू किन्ने पैसे दिंदी है 50 पैसे दे दिंदी है। फिर बाद विच सेठ ओनू कहंदा है कि तू मेरे भी बूट पॉलिश कर दे ते इस्त्री ओनू जिहड़ा मुंडा है वो चंगी तरह नाल ओहदे बूट पॉलिश कर दिंदा। पर जिहड़ा सेठ है क्योंकि कंजूस है तो वो पूरे पैसे नहीं दिंदा ते वो सिर्फ 10 काने दिंदा है वो भी वो थल्ले सुੱਟ दिंदा है ते ओहदे ठुड मारदा है बूट दा ठीक है। ते बच्चा जिहड़ा है वो कहंदा कि तुसी मैनू मेरी मेहनत दा मुल दो। सेठ ओनू नहीं दिंदा ओहदे नाल मिसबिहेव करदा है। फिर एने नू ही जिथे कृष्ण पढ़दा है उस स्कूल का अध्यापक ते कुछ ਉਹਦੇ जमाती आ जाते हैं तो ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ कि की कारण है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ क्यों मारिया ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि हुण ਤੁਸੀਂ थाने जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ थाने जाके ही सारी गल ਨਿਬੇੜਨੀ पएगी या फिर इस्त्री कहती है कि इत्थे ही सारी दी सारी पंचायत बड़ी बनाई है ਤੁਸੀਂ इत्थे ही फैसला कर लो ठीक है। ਆਪਾਂ 121 पेज तक कीता सी ते फिर केसर अगों ਦੀ कहता है कि मैं लड़के दी केसर जिहड़ा सेठ है वो लड़के दी साल भर दी फीस दे देवे ठीक है। सो नेक्स्ट पेज 122 हु विल रीड लास्ट पेज। यस कार्तिक। Ma'am, am I audible? यस कार्तिक। Yes, ma'am. इस्त्री मैं इस राय नाल सहमत हाँ मास्टर जी। किताबां फीस आदि ते कितना खर्च आ जाऊ मास्टर। मैम 150 के करीब। ओके 150 ਦੇ ਕਰੀਬ। सेठ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ। सेठ थोड़ी रियायत करो चलो अद्धो अध सुहाहा। मास्टर तुसी ए भी ना दियो जरा थाने तक चलो। केसर सेठ जी झटपट रुपए कड्डो मामला गंभीर हुंदा जांदा है। लोकां दी भीड़ वधदी जांदी है। सब लड़के दा ही पक्ष। मास्टर ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇਠ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਲਓ 125। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਕਿਉਂ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। इस्त्री ये तो बहुत होनहार लड़का है मास्टर जी इसका खास ध्यान रखना। मास्टर भैन जी ये तो सारी क्लास विचों अव्वल आउंदा है। कृष्ण बेटा ये सेठ जी खुशी नाल सहायता कर रहे ने की हर्ज है। कृष्ण मास्टर जी तुहाडा नेक काम सिखाउना है मैनू भीख मंगन दा सबक ना दियो। केसर मास्टर जी स्कूल दे फंड लई रुपए रख लवो। इस्त्री शाबाश बच्चे अजिहे लोग देश दा गौरव वधाउंदे ने। मास्टर तुहाडा सब दा धन्नवाद। चलो चल कृष्ण तेनू हाकी खिडा लियाईए। कृष्ण मास्टर जी तुसी चलो मैं थोड़ा होर काम कर लवां नाले मैं घर लड़का लैके जानिया ने। मास्टर शाबाश बेटा तू ता अज सानू पढ़ा दिता है। केसर सेठ जी 13 नंबर दी बस। मुसाफिर एक दूजे तो मूरे होंदे हन
ਅਧਿਆਪਕ ਥੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਠ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਠ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ, 150 ਮਤਲਬ 150 ਰੁਪੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਠ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਆਇਤ ਮੀਨਸ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਫਾਈਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 125 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ, 25 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਠ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈਣੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਹਨਤੀ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਅੱਵਲ ਫਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 125 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਹੀ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਕਾਂਗੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੈਸਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ? ਵਾਰਿਸ਼? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ। ਜੈਸਮੀਨ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਹਰਮੀਤ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ। ਕਾਰਤਿਕ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਤਿਕ? ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ कृष्ण है। मैम, इनके पात्र के आगे एक्सप्लेन करना है कि वो क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? थोड़ा थोड़ा इन वन लाइन। ओके मैम, किरत ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਤਰ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਤਰ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤ ਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਮੈਮ, ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ? ਮੈਮ ਸੇਮ ਹੀ ਥਾ ਕਾਰਤਿਕ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ठीक है। प्रॉपरली देना है, बूट पॉलिश का काम करता है, विद्यार्थी है, नैन केसर है, स्त्री, सेठ, ये पात्र ने। इन्हां दा एक लिख देना कि केसर जिहड़ा है पढ़िया लिखिया चतर लड़का है, स्त्री पढ़ी लिखी है, सेठ कंजूस है, राइट। सो सारी एकांगी किहदे दुआले घुमदी है? कृष्ण दे दुआले, ठीक है। ते कृष्ण जिहड़ा है बहुत मेहनती लड़का है, बूट पॉलिश करता है, विद्यार्थी है, ठीक है, मेहनत की कमाई करके अपना पेट भरता है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह तुसी लिख लेना है। सेकंड है कृष्ण किहो जिहा लड़का है अते ओह बूट पॉलिश क्यों करता है? जैस्मीन? मैम कृष्ण कीर्ति, मेहनती, झूठ ना बोलन वाला ते होशियार लड़का है। ओह अपनी पढ़ाई दा खर्च पूरा करन वास्ते बूट पॉलिश का काम करता है। ओके, गुड। सव्या? यस मैम। मैम जस्ट यस सेकंड? यस मैम। कृष्ण एक विद्यार्थी है, वो बहुत ही मेहनती लड़का है, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है। कृष्ण बूट पॉलिश का काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई का पैसा खुद ही देना चाहता है ते अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता है। ओके, ठीक है, गुड। वारिश? यस मैम। कृष्ण इस एकांगी का मूल पात्र है जो कि किरत नू बुरी ना समझन वाला मेहनती लड़का है और झूठ ना बोलन वाला ते होशियार लड़का है। वो बूट पॉलिश करता है क्योंकि वो एक गरीब लड़का है उसदी माता कपड़े सियों के अपने घर का गुजारा करती है। वो अपनी पढ़ाई ते किताबां दा खर्चा बूट पॉलिश करके चुकता है। पिता बारे भी? तो पिता? यस मैम। उसदे पिता बहुत पहले गुजर चुके सन, इसलिए वो बूट पॉलिश करके अपना गुजारा करता है। ओके, गुड, ठीक है। सो प्रॉपरली देना आंसर कि कृष्ण केहो जिहा लड़का है, मेहनती है, कॉमा कॉमा पा के लिखी जाए, ठीक है। मेहनती, किरत दा सत्कार करन वाला और होशियार। होशियार भी तो है ना, ताही तो वो अव्वल आंदा है अपनी पढ़ाई विचों दी। मेहनती, किरत दा सत्कार करन वाला, होशियार, दूसरियां दा भला सोचन वाला, ठीक है, लड़का। फिर वो बूट पॉलिश क्यों करता? वो तुसी रीजन दे देना। वो पहला तो खुद मेहनत करना चाहता है, खुद कमा के अपनी फीस, अपने स्कूल दा खर्चा सारा किताबां दा देना चाहता है। ਉਹਦੇ पिता जी गुजर चुके सन ते ਉਹਦੇ माता जी की करते सन, लोकां दे कपड़े सिउं के गुजारा करते सी, ठीक है, इसलिए वो बूट पॉलिश करता है। थर्ड है सेठ ने कृष्ण नू क्यों मारिया? कार्तिक? यस मैम। सेठ ने कृष्ण नू ठुड्डा इसलिए मारिया क्योंकि ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੇਠ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इस गल ते सेठ बहुत गुस्सा हो गया ते उसने कृष्ण नू ठुड्डा मार दिता। एग्जैक्ट, बिल्कुल गुड।
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਤਿਕ, ਗੁੱਡ। ਹਰਮੀਤ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੇਠ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਸੇਠ ਨੇ ਬੂਟ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਲਾਇਆ? ਦੰਡ ਮੀਨਸ ਫਾਈਨ। ਸਵਿਆ? ਓਕੇ, ਗੌਰਿਸ਼? मैम जस्ट अ सेकंड। ओके, गौरिश? मैम आई वांट टू स्पीक माय थर्ड आंसर। बोलो। यस मैम। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੇਠ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੂਟ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ओके, स्टार्टिंग अच्छी है गौरिश, ठीक है, गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन गौरिश आंदा फोर्थ। मैम मुझे थोड़ा टाइम चाहिए थोड़ा फ्रेम करने के लिए। आई जस्ट रिक्वायर। हरमीत? यस मैम। पंचा ने सेठ ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਹੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, गुड। हरमीत? कार्तिक? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਠ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਠ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, गुड। सक्षम समर्थ? यस मैम। मैम ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੇਠ ਦੇ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੰਡ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ओके, ठीक है, गुड। ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ, ਦੰਡ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੈਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 150 ਰੁਪਈਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ,
ਸੇਠ ਕੰਜੂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ 150 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 125 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੇਠ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਾਰਤਿਕ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਜੈਸਮੀਤ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। तो प्रॉपर्ली लिखो। मैम स्टार्टिंग से बोलो। स्टार्टिंग से दसो। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰੁਪਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੰਡ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 150 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ 125 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਤਿਕ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ। गौरिश। मोस्टली आंसर सेम ही था, कार्तिक जैसे ही था। मोस्टली मैम एग्जैक्टली सेम था, आई कैन से लाइक दिस। थोड़ा बहुत तुसी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो मैम? जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको सुनाया था मैम, वो उसी टाइम पे मैंने ऐड ऑन कर लिया था। तो मैम जो कार्तिक का आंसर और ये वाला जो आंसर था मैं वो उसको मिक्स करके अच्छा आंसर फ्रेम कर लूंगा। ओके ओके, ठीक है, राइट। सो तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ मतलब ਕੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ फोर्थ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ फोर्थ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4-5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਲੇਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, जिमें कृष्ण वाला फिर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਰੀਲੇਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ठीक है कार्तिक। यस मैम। मैम इसमें 1 पॉइंट ही ऐड कर सकते हैं कि ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ओके, ठीक है, लिख सकते हो ਸਾਨੂੰ ईमानदारी ਨਾਲ ਕੰਮ करना चाहिए है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, 6 पॉइंट। एंड मैम आप अभी जो कह रहे थे कि स्टार्टिंग में उसको कोरिलेट करने ना, मैम वो कैसे करना है एक बार बता दो।
ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब उसके पॉइंट्स लिख के साथ में उसका एग्जांपल लिख देना ना जो पोएम में दिया हुआ। ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके कार्तिक, गौरेश, मैम आई हैव अ डाउट मैम, जो आपने जो 28th को टेस्ट भेजा था मैम, आपने उसकी आंसर की नहीं सेंड की ग्रुप में? ओके सेंड नहीं की, आप डिस्कस कर लेने। हाँ थोड़े कोल है इस टाइम पे क्वेश्चन पेपर? मैम एक्चुअली वो मैं ऊपर है फर्स्ट फ्लोर में, तो अभी ले। ओके ठीक है, अगर किसी को तो आप डिस्कस कर लेने हैं, ठीक है। उन्होंने ओके कार्तिक कुल है आई थिंक ना, कार्तिक? यस यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन था सुनीता विलियम्स दे माता पिता दा की नाम सी? की नाम सी? यस मैम। सुनीता विलियम्स दी माता दा नाम बोनी उर्जालीन जुलोकर सी ते उस दे पिता दा नाम डॉक्टर दीपक पांडे सी। ठीक है, माता का नाम पूरा लिखना है बेटा, बोनी उर्सालीन जुलोकर, ठीक है। सेकंड कार्तिक? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स ने किस दा भाषण सुनिया? किसका? सुनीता विलियम्स ने जॉन यंग दा भाषण सुनिया जो कि पुलाड़ यात्री सी। ओके नेक्स्ट। सुनीता केड़े जहाज राही पुलाड़ विच गई? सुनीता डिस्कवरी ना दे जहाज राही 9 दिसंबर 2006 ईस्वी नो पुलाड़ विच गई। ठीक है ओके। नेक्स्ट है सुनीता नु केड़ा पुरस्कार मिलिया? सुनीता नु पद्म भूषण मिलिया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन दा सिर्फ तुसी क्वेश्चन बोलो, आंसर शुभ देगा, ठीक है। शुभ तुसी देना आंसर दा। क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स दे बचपन बारे दसो। हाँ जी शुभ बोलो। सुनीता सारे परिवार ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਅਜੇ ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਸਟਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ठीक है गुड। नेक्स्ट की है? नेक्स्ट की है सव्या। मैम पिछेतर है खाना और गार के। तो खाना दा पिछेतर दसो, गार दा पिछेतर दसो। मैम खाना का है कारखाना कबाड़खाना। गार दा? मददगार परवतगार। गुड यस जैस्मीत। यस मैम, मैंने कहना था मेरी कनेक्टिंग आ गई थी क्लास में, अब आप क्या करवा रहे हो? ओके बेटा मैं टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। टेस्ट हो गया डिस्कस कि आप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस और ग्रामर, ठीक है। ओके मैम। ओके सो इस फ्राइडे भी थोड़ा टेस्ट है। यस कार्तिक? यस मैम। मैम ये जो बुक का पेज नंबर 123 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे मैम, इसके नेक्स्ट पेज पे मैम एक एक्सरसाइज टाइप की दी हुई है मैम, वो आनी है? नहीं बेटा ये सिर्फ आप बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स ही करते हैं, हाँ, या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हमेशा, ठीक है। ओके मैम। ओके एंड मैम जो खाना का पिछेतर लगाना है जो बुक में दिए हुए हैं वो ठीक थे मैम, मेरे ना तब पता नहीं लग पाया था कि कौन से उसमें से एक्स्ट्रा थे। तुसी दसो तुसी केड़े लिखे ने? मैम मैंने लिखा था डाक खाना और मुर्गी खाना। ठीक है ठीक है ओके मैम। ओके और अगर किसी का कोई भी डाउट है क्वेश्चन आंसर्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੌਰਿਸ਼ ਔਰ ਕਾਰਤਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨਚੈਕਡ ਵਰਕ ਹੀ ਭੇਜੋਗੇ, ਚੈਕਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜੋ ਬੇਟਾ, ਇੰਡੈਕਸ पेज बना के। सव्या यस मैम। मैम ये वाला चैप्टर करके ये चारों चैप्टर की इकट्ठे भेज दे के 2 चैप्टर्स की? अगर तो तुसी हाले तक नहीं सेंड की फिर तुसी इकट्ठी भेज दो, ठीक है? ओके मैम। या थोड़े Okay, 2 ma'am. पहले चैप्टर हो चुके ने तो तुसी सव्या वो मेनू सेंड कर दो। मैम वो वाले मेरे को हो गए, ये वाला आज करके मैं आपको सेंड कर दूंगा चारों। ओके ठीक है, कर दियो। ओके मैम। आदित्य मैम मेरे भी 2 चैप्टर्स अनचेक्ड है मैम, ये वाला और एक विरासत खालसा मैम। तो मैं आपको आज भेज दूंगी जब आप ग्रामर कोई वर्क कराओगे फिर? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਦੀ। ਓਕੇ ओके मैम। ਗੌਰਿਸ਼ यस मैम। मैम आपने मैम एक टाइम जो पीरियोडिक 3 और फाइनल के जो मैम एक टाइम जो होल सिलेबस है मैम वो एक टाइम कलेक्टिवली ग्रुप में भेज दोगे? ਓਕੇ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ओके। ਓਕੇ ਕਾਰਤਿਕ यस मैम। मैम मेरा बस लास्ट चैप्टर ये जो किरत का सत्कार है ये वाला, बस अब मैम वही वाला करके भेजना है आपको कि जो पहले 3 है वो भी भेजना है दोबारा? ਤੁਹਾਡੇ 3 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, यस मैम। ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਭੇਜੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ Okay, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ